मिलीमीटर सेमती रेमुणार पाइचे 222 मिलीमीटर बालेश्वर टाउन में पाइचे 204 मिलीमीटर मयूरभंजर बेतनटी में पाइचे 202 मिलीमीटर मोस्टली मयूरभंज बालेश्वर में बहुत जगह 150 मिलीमीटर अधिक वर्षा होती आम से जो रिलेटेड एरिया सब तादे आम दुईटा अधिक डिस्चार्ज जो पाचे आम बन्या आशंका करूँ दुईटा नदी में प्रथम है तो आम शालंदी आ गोटे है आम बैतरणी सिस्टम रे शालंदी आम पाखापाखि 50 क्यूमेक पानी मात्र बर्तमान डैम रु छाड़ू हदगड़ डैम रु कि उपरमुंडू पाखापाखि 300 क्यूमेक पानी पाचु तेणु तक आम जहाँ स्पेस स्टोरेज अच्छी आम आडजस्ट करुचु फ्लड मॉडरेशन करने चेष्टा करुचु तथापि आम डाउनस्ट्रीम रे वर्षा और जो 50 क्यूमेक जल निष्कासन हो डैम रु ता जो भद्रक पाखापाखि एरिया किसी आमर वाटर लगिंग बनिया परिस्थिति भली अवस्था वर्तमान अच्छी सेठी आमर गोटे अच्छी राजघाट बोली भद्रक पाखरे जगह गोटे ब्रिज अच्छी से पाखे डेंजर लेवल था 70 फुट कि बर्तमान से आमर पानी अच्छी 70.3 फुट तेणु से आम डेंजर लेवल उपर शालंदी नदी प्रवाहित हो जहाँ एडजॉइनिंग एरिया अच्छी से वाटर लगिंग अच्छी यही जहाँ अच्छी बर्तमान प्रभाव ये कंटिन्यू कर 24 घंटा जाए कि 12 घंटा जाए तापर कम तो से आम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहित आम एससी जोगाजोग करी जोड़ा लो लाइंग एरिया अच्छी एभाकुएसन भी पदक्षेप नापी चेष्टा करमती बैतरणी आम देखा आम बर्तमान आनंदपुर जो आम ब्यारेज अच्छी से पाखापाखि 3000 क्यूमेक पानी आम पाचु उपरमुंडू जो वर्षा होता तो से तार आम जेनेली 2500 क्यूमेक रु अधिक हेल्ले बैतरणी में बन्या आसे बोली आमर जहाँ रेकर्ड रही आगुरी बर्तमान आमर जो आखुआपदा अच्छी रिडिंग से आम जाचे डेंजर लेवल 18.33 बर्तमान सुधा से आम पहुँची ना जदिओ डेंजर लेवल रे संध्या सुधा आम आशा करुचु से बढ़ी पाखापाखि 18.8 हो आमर जहाँ सेंट्रल वाटर कमिशन जहाँ देती रिपोर्ट से डेंजर लेवल पार करी 18.8 लेवल आमको संध्या सुधा पहुँच तेणु से एरिया जोड़ा रहा आमर धामनगर आउ दशरथपुर चांदबाली से एरिया गुड़ा टी बन्या आफेक्टेड हम मोस्टली आमर चाष जमी बेसी जलमग्न हबार संभावना रही बहुत कम जगार किसी लोक प्रभावित हो जहाँपाई कि आज भी सकाଳେ एससी मैंने आमर कलेक्टर सहित कथा है जहाँ एभाकुएसन और जहाँ रिलीफ फिलिफ दरकार से आरेंज कर थार्ड रहा आमर जलका जोटा आमर मथानी ब्रिज पाखे जलका नदी जलपतन आम जाने डेंजर लेवल 6.5 मीटर सेठी आम आशा करुचु संध्या सुधा 6.8 मीटर हम बर्तमान से आमर मथानी ब्रिज रे 6.56 मीटर अच्छी से आहरी बढ़ फुटे खंडे 6.8 रु 7 मीटर संध्या सुधा से डेंजर लेवल पहुँचो तेणु 3टा नदीर जो आम 3टा नदी सिस्टम रे आम टे फ्लड आशंका करुचु 24 घंटा भितर एवं फ्लड सिचुएसन आरंभ है जमीक शालंदी रे 2 रहा जलकार बालेश्वर 3 रहा आमर बैतरणी रे बाकी तो अन्य कौटी सेमती बन्या परिस्थिति नहीं आम जदि महानदी कथा कहवा महानदी रे आम गत राति 3टा रु सकाळ 6टा जाए गोटे पीक फ्लड पाइलु जहाँ वर्षा होता आमर सोनपुर बौद्ध मिडिल रिच रे से पाखापाखि 6,70,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित होता किंतु 12टा सुधा से कमिकी 6,37,000 क्यूसेक कमी आसला धीरे धीरे जलस्तर भी कमुची मंडली रे आम आशा करूँ संध्या सुधा सेटा 6 लाख को पलि आसो महानदी आ बड़ किसी एमती बन्या कि मध्यम बन्या आशंका ना जी पानी क्रॉस कर 24 घंटा पर टे तलिया अंचल जोड़ा अच्छी पूरी निमापड़ा जगतसिंहपुर तादे वाटर लगिंग हो पारे कि आसंता काली तार प्रभाव से पड़ो जेहेतु मंडल से पानी जावाई पाखापाखि गोटे दिन लगी थाए सेमती हीराकुद डैम रो तो आम प्राय गेट बंद कर देचु जेहेतु आमर इनफ्लो से 1.5 लाख क्यूसेक अच्छी आम मात्र 2टी गेट खोला रखी तार अधा जल निष्कासन करुँ पाखापाखि 30,000 क्यूसेक्स दौचु गेट रे आउ पावर हाउस 30,000 क्यूसेक छाड़ुचु जितेबले आमर तलमुंडे फ्लड सिचुएसन कमिज पाखापाखि 2 लाख 2.5 लाख को पलि आसो
ସେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳପତନ 611-12 ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 31ରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ କି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ହୀରାକୁଦରୁ କୌଣସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ମେନଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସାଉଥର ଯେଉଁ 3ଟା ଆମର ମେଜର ରିଜର୍ଭର ଅଛି ବାଲିମେଳା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ। ଏଥରକ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ସେଇ ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବାଲିମେଳାରେ ମାତ୍ର 13%, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ 24%, ଆଉ ଏଠି 28% ରହୁଛି କୋଲାବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ ପାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ପାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷର ଯାହା ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ବା ସବୁଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆରଥରକ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖରିଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଚାଷ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏଥରକ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେମିତି ସେ ବହୁତ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେ ହେଲାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ, ଯେଉଁଠିକି 1115 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆଭରେଜ୍ ରେନଫଲ୍ ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି 1440ରୁ 1470 ମିଲିମିଟର। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗଜପତିରେ ମାତ୍ର 284 ମିଲିମିଟର ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ରହୁଛି ବର୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରେନଫଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହଠାତ୍ 200 mm ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ୍ ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ବି ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିୟର ବାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଗୁଡ଼ା ଓଭରଟପ୍ କରିଯାଉଛି ହଠାତ୍, ତାକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ଫେସ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଳ ଏସବୁ ସଫା ରଖିବା, ତା'ର ୱାଟର ୱେକୁ ସଫା ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ କାମଦାମ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋଟାମୋଟି ଆଜି ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହିଁ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବୈତରଣୀରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଶା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ 3000 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ପାଉଛେ, ଆଉ ଜେନେରାଲି 2500 କ୍ୟୁମେକ୍ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 18.33, ସେଇଟା କ୍ରସ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 19 ଆସିଯିବ। 18.80 CWC କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ହେବ। ତାର ସବୁ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଆଉ ଆମର ଧାମନଗର, ଆଉ ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହେବ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଳକାରେ ମେନଲି ବସ୍ତା ଆଣ୍ଡ ସଦର ବ୍ଲକ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ଆମର। ସେ ଦୁଇଟା ବି ଟିକେ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ଆହୁରି 0.5 ବଢ଼ିବ, ପାଖାପାଖି 7 ହେଇଯିବ, 6.5 ଜାଗା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆଜି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇସବୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣି କମିଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବି ଫ୍ଲଡ୍ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଛୁ ଫୁଲ୍ ପାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେହେତୁ ପାଣି ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମହାନଦୀ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ହୀରାକୁଦରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛେ। ଆଉ ଯାହା ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍ ଏଇ ବର୍ଷର 6,70,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଗତ ରାତି 3ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା-7ଟା ଯାଏଁ। ତା ପରଠୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏବେ 6,37,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଏଇ ସିଜନ୍ର ସେଇଟା ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ 6,70,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଜଳ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର କମିଯିବ ବନ୍ୟା ପାଣି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ, ଆମେ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କରିଦେବା। କାରଣ ପୁଣି 2-4ଟା ସ୍ପେଲ୍ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଗକୁ। ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ଅନ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ନାଇଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏବେ ତ ପାଣି ଯେତିକି ଆସୁଛି ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍, ସେଇଟା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ମଝିରେ ଆମେ 2.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଯାଏଁ ପାଇଥିଲୁ। ସେମିତି ସଡ଼ନ୍ ଖୋଲିବା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇ ଆସିଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ପାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କମିଟି ଗୋଟେ CWCଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁର୍ଲାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ଆସିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଆମକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆମେ ଯାହା ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 613ରେ ଅଛି ତାର ଲେବୁଲ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ 630। ତ 613ରୁ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 611 ଆଉ 12 ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ଅନ୍ ହୀରାକୁଦ। 1 ଫିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ 2 ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତଳକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନୁ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ମେ ବି ଆଉ 8-10ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପତନ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ବି ଅନ୍ ଏ ସେଫର ସାଇଡ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ବନ୍ୟା କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବା, ଟିକେ ବନ୍ୟାକୁ ମଡରେଟ୍ କରିପାରିବା, ବନ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ସ୍ୱରରେ କାଂଶ ବାଂଶ ଏଥରକ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ ବି ଅଛି ସେଠି ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ସିଚୁଏସନ୍, ଖାଲି ହେଇନି। କାଂଶ ବାଂଶରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ରହିଲା, 2 ଥର ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ବି କାଂଶ ବାଂଶ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ବନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ବି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ଫାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଜଳକା ବସ୍ତା ଆଉ ସଦର ବ୍ଲକରେ ପାଣି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ କିଛି ଗାଁ ଫାଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଦର ଏଭାକୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯାହା ରିଲିଫ୍ ଫିଲିଫ୍ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛେ, ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛେ, ବାଲିମେଳା କୁର୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଆମେ ଫ୍ଲଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଛିଟା କରିପାରୁଛେ। ସେମିତି ବୈତରଣୀରେ ଆମର କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଧୁରିଯିବ, କାରଣ ଆମେ ସେଠି କିଛି ପାଣି ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବା, କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲିଠୁ ବର୍ଷା କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି। ଆମର IMD ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯାହା ରେନଫଲ୍, କାଲିଠୁ ଆଉ ରେନଫଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି 3ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥରେ ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗତକାଲି ଥିଲା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟପ୍ରେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ସେ ଅବସ୍ଥା ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ସ୍ପେଲ୍ ଆମେ ପାଇବା ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସବୁଯାକ ରିଜର୍ଭରର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, କିଛି ପାଣି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା।